वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ਅੱਜ मैं आप जी ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की कथा सुना रही हाँ। अजकल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब विखे निवास कर रहे हैं। सवेरे शाम ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-4:30 ਵਜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, एक फटे पुराने कपड़े पा के कोई बंदा आके बैठ गया तो पूछने लगा कि कवि दरबार इत्थे ही सजदा है। भाई साहब ने कहा कि हाँ जी, कवि दरबार इत्थे ही सजदा है। कद सजेगा? थोड़ी देर तक गुरु साहब आने वाले हैं, कवि सज्जन भी आने वाले हैं, तुसी बैठो सुन लेना सारा कवि दरबार। अच्छा जी। थोड़ी देर बीती, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दरबार विच पहुँच गए। अगे देखा तो फटे पुराने कपड़े पा के कोई बंदा बैठा हुआ है। पूछने लगी, भाई कौन है, कित्थों आया है, की करदा है? महाराज, मैं कन्नौज तो आया हाँ, कवितावां लिखदा भी हाँ, पढ़ भी लैंदा हाँ। ना की है तेरा? मेरा नाम है तो हंस राम, हंस राम मेरा नाम है। लेकिन महाराज, मैं कदे किसी ने हंस राम नाम तो नहीं बुलाया। लोग उल्टा सीधा नाम बुलाते हैं क्योंकि गरीब हाँ। कोई की कहता है, कोई कीदा है, कोई गल नहीं। आओ हंस राम जी, आओ दरबार के अंदर आओ, अज तुहाडे कोल कवितावां सुन लवांगे। जदों हंस राम जी सुनिया, उसने पुब्बा निकल गया, रो रहा है कि हंस राम जी अज इस दरबार च आंदे मैनूं जी करके बुला लिया। बहुत हैरान हो गया। तानो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तुसी मैनूं जी करके बुलाया। महाराज, मैं इस काबल नहीं हाँ, आओ तुसी आओ, अज तुहाडे कोल असीं कवितावां सुनियां हन, की लिख के लिआओ, सुनाओ। हंस राम खलोता और उसने कविता बोलनी शुरू की। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, टिक टिकी लगाई हुई है, देख रहे हैं, हस रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। संगतां भी खुश हो रही हैं कि हंस राम बहुत सोहनी कविता पढ़ रहे। गुरु साहब ने एक तो बाद दूजी 2-4 कवितावां उसे कोल सुनिया अते होर किसी कवि कोल कविता नहीं उस दिन सुनी। जदों कविता सुन चुकी, बहुत सोहने खुश हो गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज। खजानची ने बुलाया, खजानची जी जाओ देखो खजाने च कितनियां मोहरां पईयां होईयां। खजानची आया, उसने कहा महाराज 17-18 हज़ार रुपया मोहरां हैं चांदी दियां, जाओ सारियां मोहरां लैके आओ। जदों मोहरां लैके गंढां बन के हंस राम दे अगे रख दित्तियां। महाराज, ये की, ये तुहाडे लई मोहरां हैं। महाराज, तुसीं मैनूं 2 मोहरां दे देंदे, मेरी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सन, लेकिन इतनियां मोहरां मैं की करांगा। नहीं हंस राम जी, तुसीं ये मोहरां लो, जाओ। जो आगरे दी संगतां हाथी साडे लई लैके पेटा लैके आईयां सन, उस हाथी नूं सजा के लियाओ, सुंदर वस्त्र पहना के हाथी नूं लियाओ अते हंस राम जी नूं भी सुंदर शाही पोशाक पवा के लियाओ। हाथी नूं सजा के लियाया गया। हंस राम जी नूं भी शाही पोशाक पा दी। हंस राम जी नूं हाथी ते बिठाओ, अगे अगे निशान झुलते जान अते नगारे बजते जान। शाही ठाठ नाल हंस राम जी नूं हाथी ते बिठा के इन्हां दे पिंड छोड़ के आओ, इज्जत नाल, शान शौकत नाल। हंस राम जी नूं बिठा दिता, अपने हाथी दे उत्ते बिठाया। जा रहे हैं राह विच, उत्थे दा राजा कृपाल चंद कटोचिया ओगों शिकार खेडने वास्ते अपनी फौज लैके आ रहा है। उसने देखा कोई नाल दे मुल्क दा राजा साढ़े राज विच आ रहा है। घोड़े तो उतर गया, घोड़े तो उतर के हाथ जोड़ ले, नमस्कार की। कौन हो, कित्थे दे राजा हो? हंस राम बोलिया, महाराज मैं कोई राजा नहीं, मैं तो तुहाडे राज विच रहने वाला हाँ। हंस राम हाँ, नहीं तुसी झूठ बोल रहे हो, दसो कित्थे दे राजा हो? महाराज, मैं राजा नहीं हाँ, मैं हंस राम कवि हाँ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार तो आया हाँ, उत्थे कविता बोल के आया हाँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार च कविता बोल के आयो? एक कवि का इतना सत्कार, यह शाही ठाठ एक कवि दे? जब कवि तो इतने शाही ठाठ हो सकते हैं तो वो गुरु किहो जा होएगा। दर्शना के अंदरों तांग पैदा हो गई कि ये जो गुरु दे में दर्शन करने हैं, जिसके कवि दे ये जो शाही ठाठ हैं। ठीक है, कुछ चिर बीत गया। नांदा राजा मेदरी प्रकाश पहाड़ी राजे उसनों परेशान कर रहे सन। उसने सुनिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਹਨ ਆ ਗਏ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਕਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 4.5 ਸਾਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਪਾਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ 52 ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਦਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ, ਹੁਣ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੋਟਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਚੰਦਨ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਤਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਧੰਨਾ ਕਾਈਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਓ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਧੰਨਾ ਕਵੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਧੰਨਾ ਕਾਈਆ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਧੰਨਾ ਕਾਈਏ ਨੇ ਇਤਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨਾ ਕਾਈਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਾ ਕਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਈਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਈਆ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਤਨੀ ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 65,000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ
ਔਰ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਦਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਐਸਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਇੱਛਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।